آج کا پڑھا لکھا جوان ماں کو بھونکنے والی مشیل کہے گا، اسی لیے ماں کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا ہے۔ نبی کا صحابی ہے، صحابی رسول ہے، علقمہ رضی اللہ عنہ ہے، بستر پہ مرگ پہ آخری سانس سے چل رہی ہے، سارے رشتہ داروں نے کلمہ پڑھایا، زبان پر نہیں۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، محبوب کبریاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے۔ اے علقمہ قل لا الہ الا اللہ، کہنے لگے کملی والے یا آ رہا اوپر نہیں آ رہا، کیوں کیا بات ہے؟ کسی نے کہا حضور اس کی ماں ناراض ہے، 4 قدم پیچھے ہٹ گئے، فرمایا اگر ماں ناراض ہے تو اس کو میں محمد بھی کلمہ نہیں پڑھا سکتا۔ بڑے فخر سے کہتے ہو ساڈی ماں پیو نال بندی کوئی نہیں، کی ہویا جائیداد صحیح تقسیم نہیں کی تھی، ڈوب مرو زمین کے ٹکڑوں پہ ماں باپ سے ناراض ہوتے ہو۔ مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ بیت اللہ کے سامنے بیٹھے، رات کو تہجد کا وقت ہوا، آخری رات ہے، اگلے دن اپنے دیش میں لوٹ جانا ہے۔ تہجد کے وقت 2 فرشتے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ پہلا فرشتہ کہنے لگا اس سال کتنے لوگ حج کو آئے؟ دوسرا کہنے لگا 4 لاکھ آدمی حج کو آئے، کتنوں کا قبول ہوا؟ کا سب کا قبول ہو گیا، اور ایک کا حج اس کے منہ پر مہر دیا گیا ہے۔ مالک بن دینار سجدے میں پڑ گئے، رو کے کہنے لگے اللہ یا تو بندے کا نام بتا دے ورنہ سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ اگر نام نہیں بتائے گا کیا پتا بدبخت میں ہوں، پتہ لگ جائے، رو رو کے تیرے سے معافی مانگ لوں۔ سارا دن گزر گیا، نہ کھایا نہ پیا نہ سوئے نہ جاگے، رو رو کے نڈال ہو گئے، آنکھیں سوج گئی۔ مرید کہنے لگے کیا ہوا؟ کہ بس کچھ نہیں ہوا۔ رات کا وقت آیا، حرم کعبہ کے سامنے بیت اللہ کی دیواروں کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ گئے۔ وہی وقت وہی پہر وہی فرشتے دوبارہ آ گئے۔ پہلا کہنے لگا کتنے لوگ آئے؟ 4 لاکھ۔ کتنوں کا ہوا؟ سب کا۔ ایک کا منہ پر مار دیا۔ مالک بن دینار کہنے لگے او خدا کے بندو، اللہ کی نورانی مخلوق مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ مالک بن دینار تو نہیں ہے، کبھی بھی بتاؤ کون ہے؟ کبھی ابھی تہجد کی اذان ہوگی، اس دروازے سے ایک آدمی آئے گا، نام عبد الرحمن بن شران ہے، چادر یہاں کندھے پہ ڈالی، اتنی بڑی داڑھی، آنکھیں اس کی نیلی، لمبا اس کا قد ہے، نشانی اس کی یہ ہے، جب یہاں سے آئے گا بیت اللہ پہ نظر پڑے گی، استلام کرے گا اور کہے گا لبیک اللہم لبیک۔ حرم کعبے میں سے آواز آئے گی لا لبیک، واپس لوٹ جا، تیرا میرے دربار میں آنا قبول کوئی نہیں ہے۔ مالک بن دینار بیٹھے دیکھ رہے، آواز لگی لبیک لا لبیک، یہ کیا ہوا؟ وہ آیا اور اس نے آ کے استلام کیا، لبیک، آواز آئی لا لبیک۔ مالک بن دینار گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا، میاں اس آواز کو سنا، کندھے پہ سر رکھ کے رونے لگ گیا۔ کہنے لگا تم تو آج سن رہے ہو، اس آواز کو سنتے سنتے مجھ بدبخت کو 8 سال گزر گئے۔ 8 سال گزر گئے، اور تجھے کیا پتا ابھی تھوڑی دیر بعد تہجد کا وقت شروع ہوگا، اس کی رحمت پہلے آسمان پر آ جائے گی، فرشتے تیرے میرے محلے میں تیرے میرے دروازے کے کنڈے بجا کے جائیں گے اور کہیں گے اٹھ جا اٹھ جا، سونے کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اور مرغا تمہارے شہرہ کوٹ میں ہوگا، یہ مرغا بانگ دیتا ہے، اپنے پروں کو ہلا کے ککڑو کڑو کہتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اللہ بھلا کرے محققین کا، یہ ککڑو کڑو نہیں کہتا بلکہ کہتا قومو قومو ایھا الغافلون، اٹھ جا سونے کا وقت ختم ہو گیا اور سجدوں میں پڑھ کے رونے کا وقت شروع ہو گیا ہے۔ 449 سنا اس آواز کو کہ 8 سال ہو گئے، اتنا پیار ہے بندے سے، لیکن بدبخت کو بیت اللہ کے اندر کھڑا ہے، کہہ رہا جا اب یہاں سے 8 سال سے۔ مالک بن دینار نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، بیٹے اس آواز کو سنا ہے کہ جی 8 سال ہو گئے، کر جا
मालिक बिन दीनार का हाथ पकड़ के रोने लग गया, कहने लगा दूसरा दर तू बता दे, मैं वहां चला जाता। कब तक? जब तक वो कहेगा नहीं तेरा आना कबूल है, मैं यहाँ से ही लूंगा। 449 बता तो सही गलती तेरे से क्या हो गई? HD449 जब ये कहा तो फूट फूट के रोना शुरू कर दिया, कहने लगा मालिक तुझे क्या बताऊं, मेरे से गलती क्या हुई? मैं वो बदबख्त आदमी जिसने अपने हाथ से माँ के मुंह पर थप्पड़ मार दिया था। HD449 इतना सुनना था, मालिक बिन दीनार भाग गए, दौड़ लगा दी। मालिक कहाँ जा रहा है? का तेरे से दूर भाग रहा हो, खुदा ना करे तेरे पर जो अजाब आए कहीं मैं भी उसकी लपेट में ना आ जाऊं। HD449 फजर की नमाज हुई, वो रोता हुआ बाहर निकला। मालिक बिन दीनार ने हाथ पकड़ लिया, कौन जालिम, कभी माफी नहीं मांगी, कब बड़ी मर्तबा कोशिश की, माँ के सामने जाने को जी नहीं करता। कहाँ तेरी माँ? कब वो भी हर साल आती है, मैं भी हर साल आता हूँ, उस पे रहमत बरसती है। माँ की नाफरमानी की वजह से यहाँ मेरे पे खुदा की लानत बरसती है। कहाँ है? और ईरानियों के जो खेमे हैं उसमें एक औरत बैठी होगी, आधा दुपट्टा सर पे और आधा नीचे होगा, एक आंख खुली होगी, कुरान की तिलावत कर रही होगी, वही मेरी माँ। निशानी ये आधा चेहरा छुपा रखा है। मालिक बिन दीनार चले गए, ईरानियों के खेमों में देखा, बहुत प्यारी किसी बूढ़ी की कुरान की तिलावत की आवाज। दरवाजे पे खड़े होकर कहने लगे अब्दुल रहमान बिन शरान की अम्मा, हाय ठंडा होकर भरा। कहने लगी उसका नाम क्यों ले दिया? का क्यों? का जब उसका कोई नाम लेता है मेरी आंख में दर्द होना शुरू होता। मालिक बिन दीनार कहने लगे उसके नाम और तेरी आंख के दर्द का क्या ताल्लुक? कहने लगी खुदा तेरा भला करे, अंदर आ जा। मैं वो बदनसीब माँ हूं जिसके मुंह पर औलाद ने तमाचे मारे। कई मरतबा हाथ उठाकर दुआ करने को दिल करती हूँ, लेकिन मेरे मुंह से दुआ का जुमला ही नहीं निकलता है। 449 HD उसने तो मुंह पर तमाचा मारा। तुम कभी रोटी का ताना दे के तमाचा मारते हो, कभी दवाई का ताना दे के तमाचा मारते हो। अम्मा कहती पुत्रा डॉक्टर दे ले जा, सर्दी की रातें खास खास के मेरा पेशाब निकल जाता है। कहता अम्मा बच्चे संभालू या तुझे संभालू, ये भी तेरी माँ बाप के मुंह पर तमाचा है। HD 449 बीवी आके सुनाती है या मैनू रख या अपनी मां नू रखे। अल्लाह अकबर। मां को घूरता है, बीवी के आगे हाथ जोड़ता है, तू चली गई कर कौन संभालेगा? तो इस कुत्ती नू पोकड़ दिया कर, 4 दिन पोकना है, फिर तूने घर में राज करना है। रब्बे जुल जलाल की कसम है, माँ बाप के जाने के बाद घर कब्रिस्तान से ज्यादा भी वेरान हो जाते हैं। HD 449 HD 449 नहीं यकीन आता आज घर में जाना, मुझे माँ का प्यार किसी कमरे में तलाश करके दिखाना, बाप का प्यार किसी कमरे में तलाश करके दिखाना। जाओ जाओ जाओ, दुनिया की सारी दौलतें मिलेगी, तुम्हें माँ बाप की शफकत वाला साया कहीं नहीं मिलेगा। HD 449 घर में चले जाओ, बीवी पकड़ के कहेगी मैंने पर्ची साबुल सरफ की दी थी, लाया के नहीं। बेटी कहेगी मैंने फला चीज की डिमांड की थी, लाया के नहीं। एक वाहिद माँ जो जिसके मुंह में दांत नहीं, वो ढिला हिला के तस्बीह पढ़ रही है, तुझे पकड़ के सीने से लगा के कहेगी, ये भी कहती है कुछ लाया, ये भी कहती है कुछ लाया। ओ मेरे बच्चे मुझे बता, सुबह का घर से निकला कुछ खाया भी था कि नहीं खाया था? HD 449 HD 449 HD 449 जाओ जाओ जाके देखो, ऐसी मूछों का क्या फायदा, ऐसे काटल के जोड़ों का क्या फायदा, तेरी जन्नत गलियों में धक्के खा रही है। HD 449 HD 449 HD 449 जाओ शेराकोट के किसी मोहल्ले के घर में चले जाना और किसी बूढ़ी माँ से पूछना तेरे नाल पुत्रा दा बर्ताव किस तरह है। अल्लाह की कसम अगर माँ ठंडा होकर बर दे तो समझ लो अर्शों वाला रब नाराज है। HD 449 HD 449
HD54449 اللہ کے نبی نے جھوٹ سے منع کر دیا، ذمہ داری سے بات کرو، فتویٰ نہ لگانا۔ میں جھوٹ بولوں جہنم میں جاؤں گا، آپ جھوٹ بولو جہنم میں جاؤ گے، پیر فقیر جھوٹ بولے جہنم میں جائے گی۔ ایک واحد عورت ہے جسے ماں کا وہ جھوٹ بولے تب بھی جنت میں چلی جائے گی۔ HD54449 پتہ ہے اولاد تانے مار مار کے مار دیتی ہے، لیکن کوئی پوچھتا ہے تیرے بچیاں دا کی حال ہے، کہتی میری بڑی خدمت کرتے ہیں۔ پہلا جھوٹ، HD5 میرے بچے اس وقت انگور کی اندر نہیں اتار دے جب تک میرا پیٹ نہ بھر دے۔ اس کو دیکھ کے دوسری ماں کہتی ہے ارے تو نے اندر تو روٹی اتارتے ہیں پھر اپنا پیٹ بھرتے ہیں، تجھے کیا پتا میرا بچہ دفتر سے اٹھ کے گھر آتا ہے پہلے مجھے کھلاتا ہے پھر اپنی اولاد کے منہ میں اتارتا ہے۔ یہ ماں کا دوسرا جھوٹ ہے بچوں کا بھرم رکھنے کے لیے۔ دیکھو ماں جھوٹ بول بول کے جنت میں جا رہی ہے۔ HD54449 کہنے لگی آنکھ میں درد ہوتا ہے جب اس کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں۔ HD54449 مالک بن دینار نے دیکھا عبد الرحمن کا، دیکھ معافی مانگ لے، اس نے معاف نہ کیا تو وہ بھی معاف نہیں۔ HD54449 اماں کا جی میں تیرے بیٹے کا سفارشی ہوں، میں نے آج جو دیکھا ہے تو دیکھتی تیرا کلیجہ تڑپ کے باہر نکل آتا۔ اس نے لبیک کہا، آواز لا لبیک کی آئی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ نہیں کرے گی تو میں بھی نہیں کروں گا۔ کہنے لگی مالک اتنا بے شرم ہے، مان ہے تب تجھے بھیجا، اور تجھے بھیجا تجھے دیکھ کے معاف کر دوں گی کہ اسے دیکھ کے معاف نہ کرتی خود کیوں نہیں آیا۔ مالک بن دینار نے ماں کھینچی، ماں کے سامنے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا اماں معاف کر دے۔ ادھر ماں نے معاف کی کرنے کا، بیٹے نے معافی مانگی، یوں کر کے ماں نے بائیں پلا دی۔ کہنے لگی پہلے آ جاتا، 7 سال ہو گئے اس سینے میں اولاد کے عشق کی آگ جل رہی ہے، ایک مرتبہ آتا ایسے سینے سے لگا کے ٹھنڈ پہنچاتی۔ رب ذوالجلال کی قسم ہے جہنم کی آگ میرے سینے کی ٹھنڈ سے ٹھنڈی ہو جاتی۔ جب اتنا کہنا شروع کیا آنکھ پہ ہاتھ رکھ لیا، مالک بن دینار کہنے لگے کیا بات ہے؟ کہنے لگی آنکھ میں درد ہو گیا۔ کہ کتنی دیر سے کہہ رہی ہے اولاد کی بات کرتا ہوں، آنکھ میں درد آنکھ میں درد، کیا بات ہے؟ یوں کر کے کپڑا ہٹایا، آنکھ کا ڈیلا نہیں تھا۔ کہنے لگی اتنی زور سے تھپڑ مارا کہ آنکھ بھی نکل کے باہر آ گئی تھی۔ اب تو معاف کر دے۔ ماں کی عادت ہوتی ہے بوڑھا بھی بیٹا گھر چلا جائے ماں سینے سے لگاتی ہے، میرا پترا میرا جی میرا جان میرے صدقے، یوں کر کے ہاتھ پھیرتی ہے۔ مالک بن دینار کی ماں نے ہاتھ پھیرا، عبد الرحمن بن شرال کی ماں نے ہاتھ پھیرا، سر سے ہاتھ پھیرا، کندھے پر بازو پر آئی، ایک ہاتھ تو نظر آیا دوسرا بازو ہاتھ نظر نہیں آیا۔ چیخ مار کے کہنے لگی کوک سے گود میں لائی تھی، ہاتھ بازو سلامت ہے، اور بچے بازو کہاں چلا گیا؟ رو کے کہنے لگے اماں جس دن تجھے تھپڑ مارا تھا ٹوکے کے نیچے ہاتھ رکھ کے ہاتھ ہی کاٹ دیا تھا، بازو کاٹ دیا تھا کہ جو ہاتھ تماچا بل کے ماں کے منہ پر لگے قیامت کے دن وہ ہاتھ اللہ کو کیسے دکھاؤں گا؟ سینے سے لگا۔ اللہ اکبر، ماں رو رہی ہے، ماں معاف کر کر کے رو رہی ہے، بچہ معافی مانگ مانگ کے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ادھر عرش عظیم سے اعلان ہوا، ادھر ماں نے معاف کر دیا، ادھر رب کائنات نے معاف کر دیا، اور اس کو کہہ دو ماں نے معاف کر دیا، اس کے صدقے میں اس سال کا حج بھی قبول کر لیا، اور پچھلے 7 سال کے حجوں کو بھی اللہ نے قبول فرما لیا۔ ماں باپ ناراض ہے، علقمہ کی قبر پہ جا کے کھڑے ہو گئے، ماں کو بلایا، معاف کیا، ماں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھا، فوت ہو گئے، غسل دیا، کفن دیا، جنازہ پڑھا، جنازے کے ساتھ گئے، قبر پہ اپنے ہاتھوں سے اتارا،
HD वाइज हजरत अलकमा की कब्र के पास खड़े होके सब HD वाइज आ जाओ आ जाओ। वाइज आज वो बात कहने लगा जो आज से पहले कभी नहीं। डबल इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मेरा सहाबी मेरे साथ रहा, मेरे साथ बैठा, खाया पिया, माँ का नाफरमान था, देखो जुबान पे कलमा नहीं आया जब तक माँ ने माफ नहीं किया। निगाह नबूवत पड़ी, दरियाए करम जोश में आ गया। फरमान लोगो जो माँ बाप का नाफरमान हो उसका कोई रोजा, कोई हज, कोई ज़कात भी कबूल नहीं होती है। तीसरा ऐलान फरमाया, और लोगों माँ बाप के नाफरमान पर दिन रात खुदा की लानत पड़ती रहती है। माँ बाप के नाफरमान पे फरिश्तों की लानत, माँ बाप के नाफरमान पे नबियों के नबी की लानत है। माँ बाप के नाफरमान पर क़यामत तक आने वाली इंसानियत लानत फेंकती रहती है। कैसे माँ बाप का नाफरमान पनपेगा, कैसे दुनिया की खुशियों को समेटेगा। HD वाइज जाओ घर जाके अपने आप से सवाल करना, मैंने जैसी शक्ल बना रखी है, मैंने जैसा लिबास पहन रखा है, मैंने जैसा घर का माहौल बना रखा है, क्या इसको अल्लाह अकबर खुदा और उसका रसूल पसंद करता है? अगर पसंद करता है तो मेरा अजीज बेफिक्र हो जा, अगर पसंद नहीं करता तो वैसा घर बना ले कब्र का घर बनने से पहले कि तेरे घर को देखकर खुदा को भी प्यार आ जाए, सोने मुस्तफा को भी प्यार आ जाए। HD वाइज 449 मिंबर पर आकर ऐलान किया, फरमाया दो चीजें तुम छोड़ने का वादा करो। अभी अभी नबूवत वाली जुबान से जन्नत का वादा मैं करता हूँ, तुम रेशम नहीं पहनोगे, तुम सोने की अंगूठी या सोने की माला मेरा उम्मती मर्द इस्तेमाल नहीं करेगा, रेशम का कपड़ा नहीं पहनेगा। तुम इसका वादा दे दो, मैं हाथ में हाथ लेके जन्नत का तुम्हें वादा दे देता हूँ। HD वाइज साहबा इकराम बैठे, एक जवान आया, सोने की अंगूठी पहनी, हुजूर को आके सलाम किया, नबूवत का चेहरा फिर गया। HD वाइज साथ वाले को गोली मारी, क्या हुआ? सलाम का जवाब नहीं होगा, तूने आग का अंगारा जहन्नम की आग पहन रखी है, जवाब कैसे दे? मेरे सोने से हुजूर के दिल पे बार आया, यूं उठाई जमीन पे फेंकी, हुजूर देख रहे, अल्लाह के नबी माफ कर दो, इतना दिल पे बोझ आया कि मेरा उम्मती हो के सोना, कोई जवाब ना, उठ के अंदर चले। HD वाइज 449 जोहर की नमाज के बाद का वाक़या है, सर पकड़ पकड़ के रोया, अल्लाह अकबर। उधर असर की अजान का वक्त आया, बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु अजान देने के लिए मुसल्ले मेहराब में चले गए, मौज़िनी की जगह पे चले गए। अंगूठी फेंकने वाला उठ के खड़ा हो गया, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा चला है, ठहर जा, सामने आएंगे माफी मिल जाएगी। कब मैं अपने नबी को अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, पहले गमगीन होके गया, पता नहीं अंदर क्या हाल होगा, फिर आए मेरा चेहरा देख के गमगीन न हो जाए। हज़रत उमर ने अंगूठी की तरफ इशारा किया, ये तो उठा के ले जा, तुझे मना किया, बीवी को पहना दे, बेटी को पहना दे, माँ को पहना दे। हज़रत उमर की तरफ देख के फूट फूट के रोने लग गया, कहने लगा ओ उमर, जिस चीज को रसूलुल्लाह ने अपनी निगाहों से गिरा दिया, घर लेके जाके बेटी के हाथ में पहनाऊं, मेरी गैरत गवारा नहीं करती है। 449 HD वाइज 449 उधर अजान मुकम्मल हुई, हुजूर हुजरे से बाहर आए, अचानक हुजूर की निगाह अंगूठी पे पड़ी, दाएं बाएं देखा, हज़रत उमर की आंखों में आंसू, आंसुओं से आंखें भीग रही है। फरमाया उमर वो अंगूठी वाला कहाँ चला गया? कमली वाले यूं यूं बात की चला गया, उसको दे देता, घर वालों को जाके पहनाता। उमर ने जुमला कहा, नबूवत ने फूट फूट के रोना शुरू कर दिया कि जिस चीज को निगाहे नबूवत ने गिरा दिया, घर ले जाऊं गैरत गवारा नहीं करती है। अल्लाह की कसम, उलमाए किराम ने फरमाया वही नबूवत वाला दामन फैल गया। उमर नमाज बाद में पढ़ियो, पहले अंगूठी वाले को तलाश करके ला, मेरे पास बाद में लाना, जहाँ तुझे नजर आए उसे कह देना तूने अल्लाह नबी की मोहब्बत में सब कुछ कुर्बान कर दिया। कमली वाला मस्जिद नबवी में खड़ा होकर नबूवत वाला दामन फैला फैला कर तुझे जन्नती होने की बशारत दे रहा है। HD वाइज 449 HD वाइज
डबल 49 एच डिवाइस डबल 49 जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, एच डिवाइस कमली वाले आज शाम आपसे मुलाकात करने को जी चाह रहा है, हम आएंगे, आप होंगे या हम होंगे, बैठ के बातें करेंगे कि ठीक है। एच डिवाइस मगरिब की नमाज के बाद हुजूर आ गए, जिब्राइल का इंतजार हो रहा है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम नहीं आए, ईशा की अजान हो गई। आयशा जी, जिब्राइल तो वादा खिलाफ नहीं, डबल 49 इल्लहु रसूलुल करीम, एच डिवाइस वादा खिलाफ नहीं है, वो तो अल्लाह का भेजा हुआ है, पैगाम रसा है। एच डिवाइस डबल 49 जिब्राइल वादा खिलाफ नहीं होता, मैं अल्लाह का नबी वादा खिलाफ नहीं। एच डिवाइस डबल 49 एच डिवाइस डबल 49 ज़ी क़ुव्वतिल इंदा ज़िल अर्शि मकीनिन मुताइल सम्मा अमीन। अमानतदार भी है फरिश्ता, कुव्वत वाला है, अल्लाह के अर्श के नीचे खड़ा है। आज आया हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे का पर्दा उठाकर ईशा की नमाज के लिए गए, आपके पांव से कोई जानवर बिल्ली होगी या छोटा बलूगड़ा होगा, बाहर निकला, जिब्राइल दरवाजे पे खड़े, जिब्राइल अंदर क्यों नहीं आया? सुनो सुनो गुजरावाले के लोगों, पैगाम जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, हम सैयदुल मलाइका जरूर है, आप अल्लाह के नबी जरूर है, लेकिन कमली वाले हम फरिश्तों के सरदार होने के बावजूद उसके हुक्म के पाबंद है। जिस घर में तस्वीर लगी हो और जिस घर में पालतू जानवर हो, उस घर के अंदर में जिब्राइल को आने की इजाजत नहीं है। मेरे नबी ने ऐलान फरमाया, जिसने शौकिया जानवर अपने घर में कुत्ता पाल लिया, शौकिया जानवर पाल लिया, जिसने अपने घर में अब्बे दादे की तस्वीर लगा ली, मेरे नबी ने ऐलान फरमाया उस घर में रहमत का फरिश्ता नहीं आया करता है। डबल 49 मकान की हिफाजत के लिए, खेती बाड़ी की हिफाजत के लिए, इसी तरीके से माल ढोर मवेशी की हिफाजत के लिए कुत्ता रख सकते हैं, अदरवाइज ये संगलियां ले लेके फिरना, उतना संगली लेके घुमाओ जितना कयामत के दिन संगली पहन के घूम सको। डबल 49 एच डिवाइस डबल 49 दो चीजों की जमानत, दो जन्नत की जमानत मेरे से ले लो। काल खड़े हो गए सहाबाए किराम के, कमली वाले दो चीजें क्या है? फरमाया जो तुम्हारे दो जबड़ों के दरमियान तुम्हारी जुबान चलती रहती है, इसे कभी अल्लाह के हुक्म के खिलाफ ना चलाना, नबी के तरीके के खिलाफ ना चलाना। जो तुम्हारी दो रानों के दरमियान तुम्हारा नफ्स है, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ इस्तेमाल न करना। तुम दो बातों की जमानत दे दो, मिंबर पे खड़ा कर कसम उठा कर मैं जन्नत की जमानत तुम्हें दे के जा रहा हूं। कितनी गहराई की बात करके चले गए सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार आलम को पता था दौर ऐसा आएगा